This conference will now be recorded.
Good evening, good evening, student. Welcome you for Principle of Management, Day 5 class. My voice is audible. Anyone please reply? Anyone please reply? My voice is audible. Yes, Bhanupriya ji. Yes, thank you, Bhanupriya. Okay, Karan. Thank you, Karan. Thank you, Hariharan. So my slide is visible to you. Please, anyone reply? My slide is visible. Please, anyone reply? PPT is visible, sir. Karan, thanks, Karan. Okay, shall we move into today's class? So today's session we are going to see recall. So what are the topics that we have seen in the previous class? We are going to revise those topics. Then we are going to see one interesting video related to industry and also related to leadership. Okay, I think someone of you maybe in your class somebody is very much interested to become a leader in some organization. Okay, so I will give you one video that will inspire you people. Okay, next we are going to see the topic called company. I think the company, the rest of the topics are second half of our first unit. Okay, second half of our first unit. Company and public enterprise, then private enterprise, then organization culture and environment. Okay, so these are the topics we are going to complete today. Okay, so last class we have seen business organization. What is business organization, and what are the types? Okay, what are the types of business organization? So, and that I think we have seen four types. The first one is sole proprietor, nothing but a single owner. Then partnership. So partnership is nothing but maybe two or more than two people. Okay, so mutual வந்து அவங்க கம்பைன் பண்ணி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றது, ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகே, தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் பார்ட்னர்ஷிப். Then next one is joint stock company, that is like a shareholder. Okay, அந்த கம்பெனில ஷேர் வாங்கி நம்ம ஒரு ஷேர் ஹோல்டரா இருக்கிறது, it is called the joint stock company. The last one, cooperative organization. So the cooperative organization is mainly used for the um, rural based peoples like farmers. Okay, so those peoples can utilize this kind of, that is cooperative based organization. Okay, அவங்க அந்த மாதிரி cooperative based organization create பண்ணி அது மூலமா they can get lot of benefits. Okay, so these are the topics which we have seen in the previous class. Is it clear? Anyone please reply? Anyone please reply? Is it clear? Karan, yes sir. Okay, thanks Karan. I think we are moving into today's topic. So before going to today's topic, already I told you I'm going to play an interesting video, okay, about leadership or about um, how to become a good CEO of our company. Okay, so this will be somewhat related to our subject. Okay, so our subject is principle of management. It's mainly focusing on what is industry, what is the role of leader, what is the role of our organization. So our subject mainly focusing on industry and industry related topics. Okay, that's why I'm playing on interesting video.
startup studies in association with Outlook.in. Let me tell you about my personal journey to Silicon Valley in India 22 years ago. Growing up in India, like many of you, I got my first telephone when I was 12. In my case, it turned out to be a rotary phone, so it wasn't that great for selfies, but I still love to call my friends, play with it, and sometimes take it apart. That telephone cemented my fascination with technology. I remember in my parents' house in Chennai reading about the invention of the transistor at Bell Labs. Quotes that initial invention helped found what became known as Silicon Valley, and out of that came companies like Fairchild Semiconductor and Intel, and all the computers and software that we all use today. You can draw a direct line from that invention to the technology that powers your Twitter feed or your WeChat messages today. A lot of times when I was younger, people would say, this person didn't get into this college or something, and that's the end of the road. And life is so different from that. And so I think it's important to, keep your hopes, keep your dreams, and try to follow them. And, I think most of how life plays out is up to you, not up to what happens outside of you. And I think it's important to keep that in mind and take the long view. I still vividly remember as a teenager jumping onto a crowded train at Chennai, traveling for 24 hours to attend my school at IIT. And that opportunity changed the course of my life. Morning, I enough that you fail, a few times. I think that's a natural part of the process. In fact, Larry used to say, work on really difficult things. You're better off because you have no competition. Others aren't working on that difficult problem. And even if you fail, you end up doing something great in the process. I think, working the real world, I would say, it is important to be well-rounded. It's important to, try different things. Take some risks. Encourage people to follow their passions a little bit more, to follow set lanes throughout your career. Getting into an elite institution doesn't guarantee success. It matters a lot, but it doesn't guarantee success. And I think it's important to keep that perspective in mind. And life's a long road, and so you want to take it at the right pace and enjoy what you're doing. I know how much hard work it takes to pursue a dream. So due to some internet issue, I think the video is getting buffer and audio is also not clear. Okay, students, I will send you the link for the particular video. Okay, so you can get it later. So it will be very useful for you how to become a leader and what are the things we have to improve ourselves to become a good leader, and what are the skill. Okay, what are the skill, mainly what are the skill we have to improve during our college days that will help you to become a good leader in some industry. Okay, so that is very interesting video, so you can see in later. Okay, shall I proceed the next topic? Anyone please reply? Anyone please reply? Shall I proceed the next topic? Yes, sir. Karan, thanks, Karan.
So next we are going to see the topic company. Okay, so I think you all know about the meaning for the term company. Okay, because I think you are all attending some campus interview, and so many people are saying that some company, I mean some IT company is coming to our college, and also you also know the meaning beyond the company. So company is nothing but we can define like that. Okay, a voluntary association of persons having separate legal existence, and then perpetual succession and common seal. Okay, uh, this is the a perfect definition of a company. So simply we can say that company is nothing but a group of peoples. Okay, maybe voluntarily uh, joined peoples. Okay வா, ஒரு வாலண்டியரா வந்து ஒரு group of peoples வந்து join பண்ணி, okay வா, then they want to follow some legal procedure. Okay, legal procedure is nothing but we want to follow some government rules and regulation. Okay, we want to follow some government rules and regulation, that is called legal procedure. From that we are going to form some industry, that is called company. Okay, so simply we can say Google, like that we are having n number of companies. I think you know private company and also some public company. Okay, that means government based some enterprises. Okay, I think you have come across of lot of private companies. So simply we can say that company is nothing but a voluntarily joined people. Okay, so coming together and joining, and then they are going to start some firm or industry or enterprise. Okay, through some legal procedure. Okay, through some legal procedure. So that process, okay, we can say that company. Okay, on the process க்கு பேர் தான் என்ன சொல்றோம்னா company. So finally பாத்தீங்கன்னா you can get some name. Okay, ஒரு name கிடைக்கும். Okay, for example Google, CTS, Wipro. Okay, finally we will get some name. So அந்த name வச்சு தான் the company will function. Okay, அந்த company வந்து எல்லா கம்பெனியோட ப்ளே எல்லாமே வந்து அந்த நேம் வச்சு தான். ஓகேவா, then we have some common seal. Okay, ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா ஒரு காமன் seal இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அதை வச்சு தான் அந்த கம்பெனி வந்து it gets functioning. Okay, so like that I think you are having different company idea or company names. Okay, please anyone share உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்க. லைக் கூகுள் மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன கம்பெனிஸ் தெரியும்? So through chat box please share. It may be a private company or it may be some government based companies. Anyone please share. Which company you know? Like Google மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குதுல்ல. Please anyone share. Karan, Amazon, Hariprasad, Amazon, very good. Next, so Amazon also a company. Okay, next, like that. So in the மாதிரி you have n number of companies are available in and around you. IBM, good. Karan, IBM. So next, company overview. So next we are going to company overview. So the company overview. So company அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மீனிங்னா the persons who voluntarily agree to form a company. Okay, ஒரு group of peoples. Okay, ஒரு group of peoples வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ணி டுகெதர் ஜாயின் பண்ணி என்ன பண்றதுன்னா
Shall I continue? Anyone please reply. Shall I continue? Okay, Karan. Thanks, Karan. Okay, next, capital of the company consists of transferable shares. So for ஒரு company அப்படிங்கும்போது you have a capital. Okay, so the capital is the investment. ஒரு company start பண்ணணும் அப்படின்னா we need money that will be called as capital of the company. Okay, that can be transferable shares. So nothing but இப்போ ஒரு company வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா say example company வந்து ஒரு capital வந்து ஒரு 10 lakhs அப்படின்னா maybe the 10 lakhs will be divided into 10 part. Okay, each part will be called as share. Okay, so on the share என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the public people they can able to buy. Okay, those peoples will be called as shareholders. Okay, or member of the company. Okay, அந்த share என்ன பண்ணலாம்னா if they are willing they can transfer the share to some other people. Okay, so that is called capital of a company consist of transferable shares. Okay, so அந்த share வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா transfer பண்ணிக்கலாம். Okay, then members have limited liability. So liability, the meaning for liability in Tamil பாத்தீங்க அப்படின்னா பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is meaning that responsibility அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, so the members have limited liability. ஓகேவா, because இதே நீங்க வந்து single owner அல்லது solo proprietorship பாத்தீங்க அப்படின்னா the single owner he has maximum liability. பிகாஸ் அந்த ஒரு பர்சன் தான் வந்து கம்பெனியோட எல்லா ரிஸ்க்குக்கும் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அப்போ வந்து he has unlimited liability. பட் இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா if you are going for some company based process you have n number of shareholders. So ஓகேவா, that means members, so you have a limited liability. Okay, and then last one வந்து most suitable for large scale activities. பிகாஸ் நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுக்கும்போது the maximum peoples they can able to buy the share. ஓகேவா, ஸோ அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாமே they will invest money. ஓகேவா, அப்போ வந்து we can collect a huge amount of capital. ஓகே, நமக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலா பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அமௌண்ட் வரும். ஓகே, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல இருந்து. ஸோ அதனால we can go for large scale activities. ஓகேவா, இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து we can divide into two part. ஒன்னு வந்து small scale industry, another one is large scale industry or small scale activity or large scale activity, whatever it may be. So based upon the capital, ஓகேவா, அந்த கம்பெனியோட கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, ஓகேவா, அதை வச்சு தான் they will go for some they will decide whether we are going for small scale or large scale. ஓகேவா, ஸோ இந்த கம்பெனி பேஸ்ல போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். எதனால அப்படின்னா we have லாட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஓகேவா, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நிறைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அமௌண்ட் வரும்போது ஃபினான்ஷியல் நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸோ we can go for large scale activities. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பெனி ஃபியூச்சர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ கம்பெனி ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பாடி. ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா we have to register under the government company act. ஓகேவா, this எக்ஸாம்பிள் வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஆக்ட் 1956. ஓகேவா, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா லீகலா ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா we have to register. அந்த கம்பெனி வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு we have legal formalities. இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கூகுள்ல போயிட்டு you can type how to start a company or how to start a legal company in India அப்படின்னு நீங்க கொடுக்கும்போது you can find some link. ஓகே, அந்த லிங்க்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா you have a procedure. ஓகேவா, so you have a formalities. Meaning that you want to fill a collection of documents. ஓகேவா, collection of documents எல்லாம் நீங்க fill பண்ணி அதை மேபி நீங்க லீகலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேபி வித் சம் ஆடிட்டர் ஆர் சூப்பர்வைசர் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அது எல்லாமே வந்து யூ வாண்ட் டு வெரிஃபை வித் தம். ஓகே, அப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் அதை வெரிஃபை பண்ணணும், தென் தே வில் கிவ் யூ பர்மிஷன் டு ஸ்டார்ட் யுவர் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா, தட் இஸ் கால்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாடி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்பெச்சுவல் கன்செஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் நாட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படி இருக்காது. ஓகேவா, ஒரு கம்பெனி வந்து இட் இஸ் டிபெண்டன்ட்.
Okay, so it is dependent to everyone. So ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி இஸ் a continuous process. ஓகே, அந்த கம்பெனி வந்து கீப் ஆன் கோயிங். அது வந்து எந்த ஒரு இண்டிபெண்டா, அதாவது ஐ மீன் யாரோட ஒரு பர்டிகுலர் மெம்பரை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனி ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. இட் வில் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் அதுக்கான ஆக்சுவல் மீனிங். சப்போஸ் வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் வந்து he may died, okay, he may died, or maybe அந்த shareholders வந்து அந்த ஷேரை வந்து they may transfer to some other people. இந்த மாதிரி என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தாலும் சரி, ஓகேவா, பட் அந்த கம்பெனி வந்து இட்ஸ் கீப் ஆன் ரன்னிங். ஓகேவா, அந்த வந்து கம்பெனி வந்து கீப் ஆன் ரன்னிங். ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து எப்போ வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் மேபி வந்து ஸ்டாப் ஆகலாம்னா அந்த லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ், அந்த லீகலா வந்து இந்த கம்பெனி இவ்வளவு வருஷம் அப்படின்னு ரன் ஆகணும், அந்த லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து ரீச் பண்ணும்போது அப்போ வந்து கம்பெனியோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகலாம். அப் டு தட் இந்த கம்பெனி வந்து keep on running. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து காமன் சீல். இட் மீனிங் தட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் கேரிடு பை தி டைரக்டர்ஸ். ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில வந்து ஸ்டார்டட் பை தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நிறைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஜாயின் பண்ணி அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பட் எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் சேர்ந்து தே வில் செலக்ட் சம் டைரக்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அமாங் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தே வில் செலக்ட் particular directors, maybe 1 or 2 or maybe 3. ஓகேவா? ஸோ இந்த டைரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஹாவ் ஃபுல் ரைட்ஸ் டு டேக் டிசிஷன்ஸ். ஓகேவா? அல்லது கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மானிட்டர் பண்றது, கண்ட்ரோல் பண்றது. ஸோ ரிமைனிங் அந்த டைரக்டர்ஸ் இல்லாத ரிமைனிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா சைலண்டா இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ தே வில் நாட் இன்வால்வ். ஓகேவா? ஸோ அதான் இங்க மீன் பண்றாங்க காமன் சீல் அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்பெனி ஃபியூச்சர்ஸ். ஸோ கம்பெனி ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போறது ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன். மீனிங் தட் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்ஃபோசிஸ் ஆர் சிடிஎஸ், விப்ரோ, வாட்டர் இட் மே பி, வி ஆர் சேயிங் தட் கம்பெனி. பட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கலா வந்து அது நாட் அவைலபிள். ஓகேவா? நீங்க பிசிக்கலா பார்க்க முடியாது. ஓகே, தட் இஸ் மீனிங். பட் அந்த கம்பெனி ரன் ஆகுறது வந்து அந்த நேம்ல தான் ரன் ஆகும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கூகுள் இருக்குன்னா கூகுள் வந்து அதோட பிசினஸ் எல்லாமே த்ரூ கூகுள் அப்படிங்கிற நேம் மூலியமா தான் இட் இஸ் ரன்னிங் தேர் பிசினஸ். பட் ஆனா கூகுள் அப்படிங்கறது நம்ம பிசிக்கலா வந்து விசுவலைஸ் பண்ண முடியும்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேவா? தட்ஸ் வை வி ஆர் சேயிங் தட் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். The next one is limited liability. So already I said that company அப்படின்னாவே நத்திங் பட் மோர் தென் ஒன் பீப்புள். ஓகேவா? அதாவது சிங்கிள் பார்ட்னர்ஷிப் கிடையாது. ஓகேவா? யூ ஹேவ் மேபி 2 ஆர் மோர் தென் 2 பீப்புள்ஸ். ஓகேவா? ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது தான். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைபிலிட்டி மீனிங் தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது லிமிட்டட். பிகாஸ் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எல்லாமே எப்படி ஆகுதுன்னா டிவைட் ஆயிடுது. ஓகே, ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து டிவைட் ஆகி ஸோ ஈச் மெம்பர் ஆர் ஈச் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹேவிங் their own responsibility. ஓகேவா? இதே சோலோ ப்ரொப்ரியேட்டர்ஷிப் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஒன்லி ஒன் பர்சன் மட்டும் தான் இருப்பாரு. ஸோ டோட்டல் ரிஸ்க்குக்கும் he has to answer. ஓகேவா? எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அப்போ வந்து அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. பட் இதே வந்து நீங்க கம்பெனி அப்படிங்கும் போது யூ ஹேவ் அ லிமிட்டட் லைபிலிட்டி பிகாஸ் யூ ஹேவ் n number of members. ஓகேவா? ஸோ ஈச் ஒன் they will divide their responsibility. அதே மாதிரி கம்பெனி ஏதாச்சும் லாஸ் அல்லது ரிஸ்க் வந்தது அப்படின்னாலும் அதை வந்து அந்த அதோட அதுல இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸும் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகேவா? தட்ஸ் லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி ஆஃப் ஷேர். ஸோ அதான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் தட் சப்போஸ் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து கேபிட்டலை வந்து ஷேரா வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ எனிபடி கேன் பை தி ஷேர். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டல் 10 lakhsனா அதை 10 டிவைட் பண்றோம்னா ஸோ 1 lakh மொத்தம் வந்து 10 பார்ட்ஸ் இருக்கும், 10 ஷேர் இருக்கும். ஸோ எனிபடி கேன் பை தி ஷேர். ஆஃப்டர் தட் தே கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் தி ஷேர் டு சம் அதர் பீப்புள். ஓகேவா? ஸோ அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வேண்டாம் அப்படின்னா தே கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்ஃபர் தி ஷேர். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பாசிபிள். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பாசிபிள் இன் அ கம்பெனி. ஸோ தீஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. கம்பெனி மெரிட்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ்? நம்ம ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அதனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூஜ் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்சஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் நீங்க கலெக்ட் பண்றதுனால யூ ஹேவ் அ ஹியூஜ் கேபிட்டல். ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் உங்க கையில இருக்கனால ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகேவா? ஸோ அது ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தா ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட். ஓகே, ஒரு கம்பெனியோட க்ரோத்துக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்றது வந்து
ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ அதே வந்து சோலோ பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்கும்போது ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் மினிமமா இருக்கும். பிகாஸ் ஒரே ஒரு பர்சன் தான் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாரு. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் கம்பெனி பேஸ்டு டைப், யூ ஹேவ் n number of members, nothing but n number of shareholders. ஓகேவா? ஸோ தட் டைம் you have a huge amount of resources. You can collect those amount from the shareholders. Okay wow. Next one, limited liability. I already explained limited liability. Then free transferability of share. நீங்க உங்க ஷேரை வந்து நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். தென் டியூரபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா இந்த கம்பெனி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், தட் இஸ் கால்டு டியூரபிலிட்டி. ஓகேவா? ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அப் டு தி பிரிஸ்கிரைப்டு லீகல் ப்ரொசீஜர். அந்த லீகல் ப்ரொசீஜர்ல வந்து எவ்வளோ டைம் அப்படின்னு அவங்க அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அது வரைக்கும் இந்த கம்பெனி வில் கீப் ஆன் ரன்னிங். ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேபிள். ஓகேவா? ஸ்டேபிளாகவும் அந்த பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் வந்து அது ரன் ஆகிறது தான் வந்து டியூரபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து growth. ஸோ growth மீனிங் லார்ஜ் கேபிட்டல் வில் கிவ் பெட்டர் growth ஆஃப் கம்பெனி. ஸோ மீனிங் தட் கேபிட்டல், ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டல், ஐ மீன் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கு, அந்த கம்பெனியோட growth வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் growth. யூ கேன் ஃபைண்ட் மேக்ஸிமம் growth. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி அட்வான்டேஜஸ். ஓகேவா? நீங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிராபேக்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லென்த்தி அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் லீகல் ப்ரொசீஜர். ஒரு அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி, மேபி இஃப் யூ ஃபைண்ட் டைம், நீங்க என்ன பண்ணணும், கூகுள்ல போயிட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர் டு ஸ்டார்ட் அ லீகல் கம்பெனி இன் இந்தியா அப்படின்னு கூகுள்ல கொடுத்து என்டர் பண்ணீங்கன்னா வி கேன் ஃபைண்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன். மேபி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பாயிண்ட். ஓகேவா? லென்த்தி அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் லீகல் ப்ரொசீஜர். ஓகேவா? ஏன்னா இட் டேக்ஸ் டைம். நீங்க டக்குலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இட் வில் டேக் டைம். நீங்க நிறைய ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சம் ஆடிட்டிங் வில் பி தேர். ஓகேவா? மேபி கம்பெனி பர்சனே வந்து என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுடைய கம்பெனி வந்து விசிட் பண்ணி நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்றீங்க, நீங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்டா, ஓகேவா? ஸோ இதனால வந்து பப்ளிக்கு வந்து இதனால பெனிஃபிட் இருக்கா அல்லது அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ அதாவது இல்லீகலா ஏதாச்சும் நீங்க அதுல அந்த ப்ராடக்ட்ல நீங்க ஏதாச்சும் வந்து ஆட் பண்றீங்களா என்ன அப்படிங்கிற அந்த எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி தான் தே வில் கிவ் யூ தி பர்மிஷன். ஓகேவா? அது இன் பர்சன் வெரிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதான் லென்த்தி ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் லென்த்தி ப்ராசஸ். எக்ஸசிவ் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து என்ன பண்ணா யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லேக் ஆஃப் இன்சென்டிவ். ஸோ லேக் ஆஃப் இன்சென்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து டைரக்டா என்ன பண்ண முடியாதுன்னா தே கேனாட் இன்வால்வ். ஓகேவா? ஒரு கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டியில தே கேனாட் இன்வால்வ். பட் யார் இன்வால்வ் ஆவாங்கன்னா டைரக்டர்ஸ், தென் வந்து அங்க ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ். ஓகேவா? ஸோ இவங்க மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தே வில் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ரிஸ்க் ஃபேக்டர். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. தட் இஸ் கால்டு லேக் ஆஃப் இன்சென்டிவ் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து டிலே இன் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ஆக்ஷன். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன், சரி ஒரு கம்பெனி, யூ ஹேவ் n நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். ஓகே, ஒரு நிறைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு சிங்கிள் பர்சனா தே கேனாட் மேக் டிசிஷன். ஓகேவா? ஸோ தி வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் வித் so many peoples. அந்த கம்பெனில யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அல்லது அந்த கம்பெனில யாரெல்லாம் வந்து ஹையர் அஃபீசர்ஸ், யார் யாரெல்லாம் அந்த அந்த ஒப்பீனியன் நம்ம கேட்கணுமோ எல்லாத்தையும் ஒப்பீனியன் கேட்டா we can come to a conclusion. ஓகேவா? so it will take time. That's why they are saying that delay in decision making and also action. ஓகே, டிசிஷன் எடுத்தா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், we can put into action. ஓகேவா? இது வந்து டிலே ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து so many peoples, ஓகேவா, they will be working under team. ஒவ்வொரு பீப்புளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா they have some idea or some interest. ஓகேவா? ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும்போது இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் அது வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன கொஞ்சம் கான்ஃபிளிக்ட்லாம் வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கான்ஃபிளிக்ட்லாம் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு டிராபேக்கா வருது. ஒரு கம்பெனியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து இந்த கான்ஃபிளிக்ட்லாம் வந்து டிராபேக்கா வருது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து அலிகார்கிக் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இன் ஜென்ரல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனில வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரல்
ஜென்ரலா வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் டிசிஷன் மேக் பண்ணாம அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லாத்தோட பாயிண்ட்டையும் வாங்கி எல்லாத்தோட ஃபீட்பேக்கையும் வாங்கி எம்ப்ளாயிஸ் ஐ மீன் அது ஒர்க் பண்ற எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஃப்ரம் தட் ஓகே அதுல இருந்து வந்து டிசிஷன் மேக் பண்ற மாதிரி தான் தே வில் ப்ரொஜெக்ட் ஓகேவா ஜென்ரலா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனா ஆக்சுவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட் லைக் தட். அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற சீனியர் பர்சன் அல்லது கம்பெனியில் இருக்கிற மேனேஜர் லெவல் இருக்கிற பர்சன்ஸ் ஒன்லி தே வில் டேக் டிசிஷன் ஓகேவா. தட் இஸ் கால்டு அலிகார்கிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் கம்பெனியோட டிமெரிட்ஸா வருது ஓகேவா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி. Next we are moving into the next topic, public enterprise. Okay, public enterprise. ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ ஒரு கம்பெனினா என்ன, இந்த கம்பெனியோட அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கலாம் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பெனிலே பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ நோ, ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா ப்ராடா கிளாஸிஃபை பண்ணா ஒன்று வந்து பப்ளிக் ஐ மீன் கவர்மெண்ட் பேஸ்டு, இன்னொன்று வந்து பிரைவேட் பேஸ்டு. ஓகே, இதான் வந்து ப்ராடா கிளாஸிஃபை பண்ணா இந்த ரெண்டு டைப்ல தான் வரும் ஓகேவா. ஸோ அதுதான் நமக்கு சிலபஸ்ல இருக்கிற அடுத்த டாபிக். அதாவது பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் தட் வில் பி ரன் பை கவர்மெண்ட். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் தட் வில் பி ரன் பை சம் பர்டிகுலர் பர்சன் ஓகேவா. அது அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ரன் பண்றது வந்து பப்ளிக் பிரைவேட்னு சொல்லுவோம். கவர்மெண்ட் பேஸ்டு ரன் பண்றது வந்து we can say பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can define பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து சிம்பிளா டிஃபைன் பண்ணோம்னா தி term public enterprise denotes a form of business organization owned and managed by state or சித்திரம் முக்கியம் ஓகேவா, ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி அதர் பப்ளிக் அத்தாரிட்டி ஓகேவா. ஸோ ஒரு பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து ரன் பண்றதும் அல்லது மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே வந்து இட் மேபி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓகே, மேபி தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் ஓகேவா. ஸோ இந்தியா ஓகே, இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி அதர் பப்ளிக் அத்தாரிட்டி ஓகேவா, ஏதாச்சும் வந்து ஒரு பப்ளிக்ல ஒரு அத்தாரிட்டி ஓகே, இந்த மாதிரி ரன் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா. ஸோ என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா இன் தமிழ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வில் பி கால்ட் அஸ் நிறுவனங்கள் ஓகேவா. பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா ஐ திங்க் இதை நீங்க தமிழ்ல பார்த்துருப்பீங்க, பொது நிறுவனம் ஓகேவா. பொது நிறுவனம் அப்படின்னா பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ். பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா இந்த தமிழ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தனியார் நிறுவனம் அப்படிங்கறத டேர்ம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா. ஸோ இதான் வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைஸுக்கான ஒரு சிம்பிளான ஒரு டெஃபினிஷன். Anybody give you some example for public enterprise? So anyone please give you some example for or any one example for public enterprise. It may be state government or it may be a central government. Anyone please reply? Anyone please reply? Give any one public enterprise that is run by state government or central government. எதுவுமே சார் current having Wi-Fi issues. Okay. ONGC super. Next. அவ்வளவுதானா? Next. I think that the image itself you can find the answers. The image itself, Bell, Super, Hariprasad, Bell. So these are all the correct answers. The image itself you can find. Okay, railway, then when the postal, okay, then industries. Okay, industries, some industries. These are all comes under public enterprise. Okay, wow. Then the overview of public enterprise. Investment and financial support is made by the government. இப்போ ஆக்சுவலா வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைஸுக்கும் பிரைவேட் என்டர்பிரைஸுக்கும் மெயின் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து கவர்மெண்ட் இருந்து வந்து இட் மேபி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். ஓகே,
தென் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸோட ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ். ஓகே, எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல வந்து அவங்க மெயினா வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா, பப்ளிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அடுத்தது வந்து அக்ரிகல்ச்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சர். தென் வந்து ஃபினான்ஸ். தென் வந்து கமர்ஷியல். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரினா எக்ஸாம்பிள் சம் steel industry. Okay, like a textile industry, like that they will be creating number of industries for the public, and also agriculture and finance and some commercial. Okay, started to serve motive. Okay, the main important என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு பப்ளிக் என்டர்பிரைஸோட மெயின் மோட்டிவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கு வந்து சர்வ் பண்றது. அதாவது வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஓகேவா, அதான் டிஃபரன்ஸ். பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ்க்கும் பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ்க்கும் மெயின் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதோட மெயின் மோட்டிவ் வந்து டு ஏர்ன் மணி. ஓகே, டு ஏர்ன் மணி. ஸோ அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவ் அதுதான். பட் இதே வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைஸோட மோட்டிவ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, டு சர்வ். ஓகேவா, அதாவது பப்ளிக்கு வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது. ஓகேவா, அது மினிமம் காஸ்ட்ல தே ஹாவ் டு கிவ் தி சர்வீஸ். ஓகேவா, அதான் வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைஸோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனாலதான் ஒரு கவர்மெண்ட் பேஸ்டு அல்லது ஒரு பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் வந்து பிரைவேட்டுக்கு வந்து மாற்றும் போது வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, பீப்புள்ஸ் வந்து அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம், கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம். ஓகேவா, பிகாஸ் இதே வந்து பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் மாற்றும் போது இப்போ அது பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்ல இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எதுவுமே பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் மாற்றும் போது நமக்கு கிடைக்காது. ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராப்ளம், அண்ட் ஆல்சோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஓவர்வியூ ஆஃப் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரயில்வே, எக்ஸாம்பிள் போஸ்டல், தென் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். So you can find n number of examples in Google. Okay, net போய் பார்க்கும்போது you can find n number of public enterprises under Tamil Nadu government and also under our Indian government. Okay, so anyone tell me the telecom service, okay, the BSNL, whether it comes under public enterprise or private enterprise? So anyone tell me the telecommunication service, BSNL, which comes under private enterprise or public enterprise? Public enterprise, Hari Prasad, super. Next, public enterprise. Okay, fine. Okay, correct. So this BSNL comes under public enterprise. So next we are moving into private enterprise. So private enterprise is a very suitable form for carrying on the business of family and a small concern. It is registered under the Companies Act 1956. ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஒரு பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ் அப்படிங்கிறத யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா, மேபி ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஓகேவா, அல்லது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா, 2 or 3 மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது தான் ஒரு பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ் அப்படிங்கிறது. இதோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா, டு ஏர்ன் மணி. ஓகே, டு ஜென்ரேட் ரெவன்யூ. மேக்ஸிமம் ரெவன்யூ எவ்வளவு ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா, தட் இஸ் த மெயின் மோட்டிவ் அல்லது அப்ஜெக்டிவ். நம்ம அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம், பிஒய்ல வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவோம் இல்ல. ஸோ ஒரு பிரைவேட் என்டர்பிரைஸோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, we want to generate maximum revenue. Okay, so these are some of the examples for private enterprises. Okay va, so இதெல்லாம் வந்து private enterprises க்கு example. Okay va, so you can find the image. Next, private enterprise ஓட overview பார்த்தோம் அப்படின்னா, minimum capital. ஒரு private enterprise ஸ்டார்ட் பண்றோம், ஆர் மேபி உங்க கிளாஸ்லயே வந்து மேபி someone is interested to start a startup company. ஓகே, ஒரு நானே ஒரு என்டர்பிரனரா வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் கேபிட்டல். ஓகேவா, மினிமம் கேபிட்டல் வந்து 1 lakh இருக்கணும். ஓகேவா, அப்பதான் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அல்லது ஒரு மினிமம் ஒரு பிசினஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஐ மீன் ஒரு மினிமம் பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து மினிமம் மெம்பர்ஸ் இஸ் 2, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மெம்பர்ஸ் வச்சிருக்கணும் அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகேவா,
objective is to earn profit. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகேவா, பிரைவேட் என்டர்பிரைஸுக்கும் கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைஸுக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம்டு வித் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இதோட ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? இப்போ உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிறீங்க, மேபி 2 or 3 மெம்பர்ஸ் வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறீங்க, நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எம்பெடட் பேஸ்டு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை வந்து நம்ம யாரும் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, பர்சனலா வந்து கிரியேட் ஆகிற இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா, அதை வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் யார்கிட்ட இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி, ஓகே, அந்த பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு குரூப்பா ஜாயின் பண்ணி தே கேன் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ செட் தட் நீங்க ஒரு பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் போறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் கேபிட்டல் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட். ஓகேவா, அது வந்து இட் மே பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் இட் மே பி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். பட் இஃப் யூர் கோயிங் ஃபார் பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ், ஓகேவா, ஸோ பிரைவேட் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்காது. ஓகேவா, ஸோ வி வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் அவர் ஓன் மணி. ஓகேவா, ஸோ அதில் யாரெல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்களோ, ஓகேவா, யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸா இருக்காங்களோ அந்த பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ்ல, தே ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் தயர் சேவிங்ஸ். ஓகேவா, ஆர் தே ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் தயர் ஓன் மணி. ஓகேவா, அப்போ வந்து கொஞ்சம் இன்சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இருக்கும் எப்பயுமே வந்து இந்த பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ்ல. ஓகேவா, ஸோ திஸ் ஆர் தி சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ். ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸோட இமேஜஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறேன். யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். I think we come to end of today's topics. The organization culture and environment we can see in the next class. Okay, so just I will recall the topics which we covered today. So we have started with the company. Okay, so the definition of company. So company is nothing but a voluntary association of person. Okay, so joining together through some legal formalities, they are going to start some firm, okay, or industry that will be called as a company. Okay, next company overview ரொம்ப important பார்த்தா we want to follow the legal procedure. Then வந்து கம்பெனிக்கு வந்து you have a transferable shares இருக்கும், limited liability இருக்கும். Then shareholders நிறைய இருக்கும்போது we can go for large scale activities. Okay, so these are all the some overview. Then registration, we want to go for legal registration formalities. Okay, so these are all the some important points for company. And also features la பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனில வந்து there is no physical existence. ஓகேவா, பட் ஆனா இந்த கம்பெனி வந்து அதோட நேம்ல தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். Already I said that limited liability, transferability of share, so these are all possible in the company. Merits ன்னு பார்த்தா huge amount of resources, limited liability இருக்கும், நீங்க வந்து உங்க ஷேர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், டியூரபிலிட்டி, அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேக்ஸிமம் இருக்கும்போது யூ கேன் ஃபைண்ட் மேக்ஸிமம் growth. இதெல்லாம் வந்து மெரிட்ஸ். demerits ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா lengthy procedure, government rules and regulation, we have to follow the government rules and regulation. Then வந்து delay in decision making, கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மிஸ் மேட்ச் ஆகுறது. தென் டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து அது எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கு கலெக்ட் பண்ணாம ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் மட்டும் டிசிஷன் மேக் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து these are all denoted as demerits of a company. Then public enterprise na that will be run by government or some public authority. Okay, இது வந்து மேபி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கலாம், it may be state government. Okay, so these are all the some important points. Example வந்து railway, postal, some energy production enterprises, இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் கீழே வருது. பப்ளிக் என்டர்பிரைஸோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா மோட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ். ஓகேவா, அது ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறது, சர்வீஸ் தான் வந்து அதோட மெயின் மோட்டிவ். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேபி ஒரு ஃபேமிலி அல்லது மேபி ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, ஜாயின் பண்ணி கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கம்பெனியோட ஆக்டோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது தான் வந்து ஒரு பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது. ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 1 lakh கேபிட்டல் இருக்கணும், தென் மினிமம் ஒரு 2 members இருக்கணும். மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்றது தான் வந்து மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த கம்பெனி வந்து பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு மெயின்
மெயின் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? அதே மாதிரி இன்சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். இப்போ வந்து ஒரு பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்க்கு கிடைக்கிற கேபிட்டல் வந்து பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ்க்கு கிடைக்காது. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் of private enterprises. So the organization culture and the environment, so that we continue in the next class. So anybody having doubt or any clarification you need about today's class? Anybody having doubt? Anybody having doubt or anybody having anyone want to ask some question? Any clarification you need? So how was today's class? Please anyone reply. Anyone please reply, how was today's session? Thanks, Bharat. Others? Good session, sir. Thanks, Haripriya. Good, sir. Thanks, Haripriya. Dorayarasu. Good, sir. Thanks, Dorayarasu. Hariprasad. Thanks, Hariprasad. Bhanupriya. Thank you, Bhanupriya. Thanks to everyone. I think we come to end of the today's session. So we can continue the remaining topic in the next class. Okay. Thank you, all. So you can leave the session. இது மட்டும் அனுப்பணும். அப்படியா? ரிப்போர்ட் பெரும் அனுப்பிட்டுமா? யாரு?